तो हेलो एवरीवन स्वागत करछि पुणी थोड़ा आउ गोटे नया वीडियो को। आज आम आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा कर पेपर 10 ओडिया ऑनर्स पिला +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला मन ये आमको रही कालांतर जोटा कि लेखक सुरेंद्र महांती कमेंट कर कही सार कालांतर माने आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन आणतु। तो बर्तमान देखो सिलेक्शन क्वेश्चन मुझे सहित डिस्कसन कराइबी ये क्वेश्चन आसो तेणुक निहाती भाव में वीडियो को समस्त लास्ट तक देखिए आईटा मैंने नोट डाउन कर लेखि रखु आ बारंबार प्रैक्टिस करूँ ये क्वेश्चन आसो। तो देखो आसो आम क्वेश्चन कौन अच्छी कालांतर सुरेंद्र महांती एक सामाजिक उपन्यास आलोचना कर ये जो कालांतर उपन्यासटी यहाँ गोटे आम जापर सामाजिक उपन्यास बोले आम जाना। तो देखो ता पूर्व समस्त चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करदे और पाखर बेल आइकन को ऑल प्रेस करदे जहाँफल कि प्रत्येक दिन आम ये क्लास कर कंटिन्यू आपन पाखे सीधा सलभ पहुँची जीव। तो देखो प्रथम जाना काला सुरेंद्र महांती जन्म जीवन विषय से केवे जन्मग्रहण कर निहाती आपंकर एग्जाम क्वेश्चन आसीपे सुरेंद्र महांती जन्म केवे होता। तो देखो लेखि रखु मुझे से अनुसार कहीदे सुरेंद्र महांती जन्म हूँ 21 मे है माने 21 मई 21 है 1920 1920 है 1920 रे से कटक जिलार पुरुषोत्तमपुर गाँव से जन्मग्रहण करते मन रखिले जन्म। एवं देखो स्वाधीन परवर्ती ओडिया कथा साहित्य जन प्रमुख माने स्रष्टा होती सुरेंद्र महांती। आप सुरेंद्र महांती विषय जानी टिके अधे। तो देखो यहाँ मन को कहलु जोटा कि कालांतर उपन्यास हूँ गोटे सामाजिक उपन्यास आती मन रखु ये उपन्यासटी कालांतर उपन्यासटी गोटे झड़ बुझिपारे गोटे झड़ बात्यार कहीपर कौन हाँ यहाँ जो 1971 है 1971 जो ओडिशा होता प्रचंड घूर्णी बात्यार यार पृष्ठभूमि भाव में गृहीत होती माने गोटे कहीपर सीधा सलभ कालांतर उपन्यासटी सामाजिक उपन्यास जहाँकि यार विषय वस्तु हूँ झड़ बात्यार पृष्ठभूमि उपर माने उपन्यासटी कौन बा उपन्यासर कहानीटी रचित होती झड़ बात्यार। तो आम बुझा देखूँ एतिक मन रखिए। तो प्रथम आम इंट्रोडक्शन देवा से कौन सब लिखिं निहाती मन को मन रखा पड़ो। तो चलो स्वाधीनोत्तर काल में प्रख्यात औपन्यासिक सुरेंद्र महांती ओडिया साहित्य जगत में असरती प्रभाव विस्तार कर निश्चय द्वारा रचित सामाजिक उपन्यास गुड़िक मध्य कॉलेज बॉय लेखि रखिए यही सब उपन्यास गुड़िक जोटा कि 1943 रे बधू अप्रिया 1948 रे सहस्र शଯ୍यार नायिका 1952 मसीह एवं डिमी रतनया 1960 मसीह तेनी तेनी 1962 मसीह विशृंखला 1963 बा 1963 मसीह हंस गीत हंस गीत 1977 अचलायतन जोटा कि 1977 1977 कालांतर 1982 आम जो पढ़ी 1982 यहाँ रचित होता मन रखिए। तो प्रभृति उल्लेखयोग्य अंधदिगंत 1964 एक राजनीतिक उपन्यास है यहाँ गोटे अंधदिगंत गोटे राजनीतिक उपन्यास बोले कहीपर 1921 ରୁ 1952 मसीहा पर्यंत राजनैतिक पृष्ठभूमि में यह रचित होती। यार ऐतिहासिक उपन्यास हूँ नीलशैल ऐतिहासिक उपन्यास हूँ नीलशैल 1968 मसीह कृष्णावेणीर संध्या जोटे 1968 मसीह आजीवकर अट्टहास्य 1987 मसीह शताब्दीर सूर्य 1970 एवं कूलबुध 1978 हूँ रचितमूलक उपन्यास बुझिपारे। तो नीलाद्री विजय 1980 जगन्नाथ केन्द्रिक उपन्यास ये गोटे जगन्नाथ केन्द्रिक उपन्यास जोटा कि नीलाद्री विजय। देखो नीलशैल उपन्यास से केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई जोटा कि नीलशैल आ गोटे उपन्यास जोटा कि केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई क्वेश्चन आसवा मन रखिए। तो कूलबुध उपन्यास से शाला पुरस्कार 1980 मसीह लाभ कर। तो कालांतर उपन्यासिक कथा जगत सप्तम संतान देख सप्तम संतान समयानुक्रमे क्रमिकता दृष्टि विभाजन नक बरं आलोचित पृष्ठभूमि कथावस्तु को नहीं उपन्यासटीर विवर्तन और प्रासंगिकता संपर्क चर्चा करने उद्यम कराई। तो 4टी परिच्छेद को नहीं यह सामाजिक उपन्यास भाव गृहीत। आम यो कालांतर उपन्यासटी केतोटी परिच्छेद को नहीं 4टी कहले 12टी है 12टी परिच्छेद को नहीं यह सामाजिक उपन्यास भाव गृहीत। केते घंटार दृश्य को औपन्यासिक मार्मिक भाव प्रकाश कर 1971 मसीहा अक्टोबर मास 29 और 30 तारिख में ओडिशार उपकूलवर्ती जिला मानक प्रबल कौन बात्यार
পদধ্বনি এটি রয়েছে। তো এই যে আমি দেখি যে কোন মানে যে কালান্তরটি মানে শুনিলে জানিপারে কালান্তর। তো এইটা দেখুন গোটে মানে ঘূর্ণিবাତ୍ୟା ବୁଝିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦେଇକି ଏଠାରେ ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଦେଖ 1971 ମସିହାରେ ହେଲା 1971 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ଏବଂ 30 ତାରିଖର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାର ପଦଧ୍ୱନିକୁ ଏଠାରେ ରହିଛି ବା ଏଇ କାଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପତନମୁଖୀ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଲ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲ କେତେବେଳେ ମାନେ ଆସିଯାଏ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ମାନେ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ ତାହା କିଏ ବି ଜାଣିପାରିବେନି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ହେଲା। ତ କାହାର କ୍ରୂର ଭୁକୁଟିକୁ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ପର ଆପଣା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ବିଚାର ଠାରୁ ସେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ କାହାରିକୁ ମାନେ ସେ ମାନେ ଦେଖେନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ ହେଲା କାହାରିକୁ ସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କାଲ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ କାଲର ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଭାବରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ସମାଜର ପରମ୍ପରା କାଲର କଷାଘାତରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ତ କାଲ ଚକ୍ଷୁରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତ କାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସେ କାହାରିକୁ ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର କରୁନି। ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକ ସେ ମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ ମୁଁ ଆଗ କ'ଣ ଖାଇଦେବି ବା ତାକୁ ଆଗ ମୁଁ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଦେବି, ଏଇଭଳିଆ ସେ କିଛି ବି ଦେଖେନି। କାଲ ମାନେ କାଲର ଚକ୍ଷୁରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ଦିଏ ହେଲା। ତ ପୁରାତନର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ସେ ନୂତନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣେ। ସେ ପ୍ରଳୟର ଆବାହନୀ ସୃଷ୍ଟି ଶୁଭଶଙ୍ଖ ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଚିତ୍ରରେ କାଲାନ୍ତର ରୂପାନ୍ତର। ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଲାନ୍ତର ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କାଲାନ୍ତରର ଉପନ୍ୟାସରେ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଚିତ୍ରରେ କାଲାନ୍ତର ରୂପାନ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଳୟର ଆବାହନ ବେଳେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ଆବାହନ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖ ତ ମୁକ୍ତାପୁର ଗାଁ ମହାନ୍ତି ସାହିର ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଏଇଟା ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ହେବ। ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁକ୍ତାପୁର ଗାଁର ମହାନ୍ତି ସାହିର ଜଣେ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କାଳାନ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏ ଉପନ୍ୟାସର ମୂଳ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ମେଲାଡ଼ି ହେଲା। ସରସ୍ୱତୀ ମେଲାଡ଼ିୟକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଦତ୍ତ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଉପନ୍ୟାସରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁଟାକି ଏ ଉପନ୍ୟାସ ମୂଳ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ମେଲାଡ଼ି ହେଲା। ସରସ୍ୱତୀ ମେଲାଡ଼ିୟକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇକି ଏଠାରେ ଉପନ୍ୟାସରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଗକୁ ଅଛି। ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସରସ୍ୱତୀ ମେଲାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଓ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପରିଶେଷରେ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେତେକ ଅପଘଟଣାର ସଂଯୋଜନା ଘଟିଛି। 25 ବର୍ଷ ବିଧବା କେତକୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଓ ତା'ର ଅବାଞ୍ଛିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଁ ମାମଲତକାରଙ୍କର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। ଏଣେ ପ୍ରବଳକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭୃତିରେ ରୁଦ୍ରତାଣ୍ଡବ। ସମାଜ ଆଖିରେ କୂଳଟା କେତେକୀର ଆଟୁଘର ହୋଇଛି। ଜୀବନର ରକ୍ଷାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାର ଭୈରବ ରୂପ ଏବଂ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ଭିତରେ ନୂତନ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ମେଲାଣ ହେଲା। ସରସ୍ୱତୀ ମେଲାଡ଼ି ନେଇକି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା 25 ବର୍ଷ ବିଧବା କେତକୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଓ ତା'ର ଅବାଞ୍ଛିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ମାମଲତାଙ୍କର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଯୋଗୀ ମହାପାତ୍ରର ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ଗୋରୁ ଗୁହାଳରୁ ମେଘର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଗାଈ ବଳଦ ଫିଟାଇ ଏକ ମହତ୍ ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। କେତକୀ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବାତ୍ୟାକ୍ଳିଷ୍ଟ ଜନତା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗୀ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର କଳାର ସ୍ରୋତରେ ସମାଜର ଏକ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଟାର ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି ନୀଲାମ୍ବର ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ।
ହେଲା ନୀଳାମ୍ବର ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ କାଳାନ୍ତର ସେହି ନୂତନ ଏବଂ ଲଗ୍ନର ସଙ୍ଗୀତ। ଝଡ଼ର ଘୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ମଧ୍ୟରେ ନୀଳାମ୍ବରର ଗତି ଥିଲା ଅବାରିତ। ନୀଳାମ୍ବର ଥିଲା ଗୋଟେ ଯୁଗର ସଂକେତ। ଝଡ଼ ଭିତରେ ସମାଜ ପଟ୍ଟଭୂମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶାନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ପରେ ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ବିଶ୍ୱତମୁଖୀ ଆଦର୍ଶର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ମେଲାଡିଓକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ପରିସମାପ୍ତି ଏହି ପ୍ରଳୟକାରୀ ବାତ୍ୟା କେତକୀ ମନର ନିଭୃତ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବାତ୍ୟାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ମିଳାଇ ଯାଇଛି। କେତକୀର ଆଟୁଘର ଝଡ଼ର ଦାଉକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଅମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମାଜରେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ବା ହୋଇପାରେ, ତ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ସଂସ୍କୃତିର ସନାତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କାଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଦେବୀଙ୍କର ଭଙ୍ଗାର ଘରଟି କେବଳ ନିଜର ଦର୍ପିତ ଅହଙ୍କାରର ଝଡ଼ରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ପାର୍ଥିବ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରକୃତି ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ମାନେ ଝଡ଼ର ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ କାଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଝଡ଼କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭୟ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଅନାମୀ ଦାସ ବାବାଜୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାର ସୂତ୍ରଧର ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତ୍ରଧର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବଗତ କରାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୂତ୍ରଧର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରଚାରକ କରି ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆତଙ୍କର ହିଲ୍ଲୋଳ ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବାବାଜୀ ଅନାମ ଦାସ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚରିତ୍ର ଜୀବନ ସାମ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଗାଇ ମେଘର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ଧଳି ସାହିରୁ ସେ ସାହି ଘୂରି ବୁଲିଛି। ତ କାଳାନ୍ତର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ମର୍ମଲିପି ଓ ବାକ୍ୟବୋଧ ଓ ରଜନୀର ଗ୍ରାମ୍ୟ ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକୃତି ଓ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ସକଳ ବିରୋଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଛି। ତ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଉପକୂଳରେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କେତୋଟି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କାଳାନ୍ତର ଆଣିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ କାଳାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଥିବା। ଯଦି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ କହିବା। ଯେଉଁଟାକି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଉପରକୁ ନେଇକି ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ମୁକ୍ତାପୁର ଗାଁର ଯେଉଁ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସରସ୍ୱତୀ ମେଲାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଏଠାରେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଗୋଟେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୋଇଛି ସେଇଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଏଠାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ମୋର ଅଛି।